वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी संगत जीओ। सो अज जो मैं विशा तुहाडे नाल साझा करन जा रहा श्री दसम ग्रंथ जी दे प्रति कई लोगों का जिहड़ा नकारात्मक व्यू आ नैगेटिव आ, कईयां दा सकारात्मक पॉजिटिव पक्ष लैके चलते हैं। सो मेरी एक सोचनी ये है भी सानू हर वक्त जिहड़ा पॉजिटिव पक्ष लैके ही चलना चाहिए। सो अज जो मैं स्टडी की है तुहानू इस चैनल के माध्यम राही डे बाय डे वीडियोज़ पावांगे जिहदे विच श्री दसम ग्रंथ ते साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जो सिमिलैरिटीज़ ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू बाणी सेध दे रही है, सो तो उही सेध सानू श्री दसम ग्रंथ जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रचना ने उहदे विचों मिल रही है। सो पहला आपां जिहड़े पॉजिटिव पक्ष ने वो आपां लैके चलांगे। सो हो सकदा भी जो जिसनूं अज असीं निगलैक्ट कर रहे हैं जां असीं नहीं मान रहे भी ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी है, हो सकदा असीं गलत होईए, हजे सानू उस लैवल तक सोचण समझण दी जिहड़ी विवेक बुद्ध आ वो ना मिली होवे। सो अज मैं तुहाडे नाल एक कंसैप्ट लैके चलूँगा जिहदे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू ये समझाउंदे ने कि हर एक दे विच परिपूर्ण परमात्मा की जोत विराजमान है। सो मैं एक तुहाडे नाल शब्द साझा करांगा भगत नामदेव जी का, जिहदे विच भगत जी कहंदे ने सभै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। भी हर एक पासे वो परमात्मा की अंश वंश मौजूद है। सो हर एक दे विच ओह भाव जरे जरे दे विच परमात्मा रमिया होया वा। सो अगे जाके भगत जी कहंदे ने एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। भाव कई किस्मां दे नाल उस परमात्मा ने इस मिट्टी नूं बनाया वा। मिट्टी एक है, उन्होंने वखरे वखरे रंग रूप वखरे वखरे साइज़ कह लो। सो तुसी वेखो जिन्नी भी इस संसार ते गुरु साहब ने परमात्मा ने पैदाइश पैदा की है, जीवन पैदा किया, हर एक दे शरीर वखरे वखरे हैं, रंग वखरे वखरे हैं, रूप वखरे वखरे हैं। सो गुरु साहब ने सानू एक कंसैप्ट दिता कि सब कुछ वखरा होने के बावजूद भी उन्हां दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा की जोत एक है। भाव जिथों एनर्जी आ रही है, जिसनों अज साइंस कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भाव ये चेंज हो सकती है। वो एनर्जी जो गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक एक जोत होके विचरी अज साडे कोले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच मौजूद है। इहदे विच कोई दो राय नहीं कि गुरु साडे केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। जिथों तक असी गल करिए श्री दसम ग्रंथ की, मैं तुहाडे नाल उहदा भी एक जिहड़ा शब्द है वो साझा करांगा। श्री दसम ग्रंथ के अंदर जिथे आपां ये हुण जिहड़ा वाचिया सी भी सभै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। अकाल उस्तत के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिबे कमाल सतगुरु जी फरमाउंदे हन जले हरी ठले हरी इहां हरी ऊहां हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी निभे हरी। भाव हर एक चीज़ दे विच वो परिपूर्ण परमात्मा आप मौजूद है। जरे जरे दे विच वो वाहिगुरू दी अंश वंश मौजूद है। अगे जाके महाराज कहंदे ने तू ही तू ही तू ही तू ही 16 बार तू ही दा जाप हुंदा। जे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच देखिए गुरु नानक पातशाह सानू समझाउंदे ने एक तू ही भाव वो परमात्मा एक है। सो अज दा जो यही विषय सी भी बहुत सिमिलैरिटीज़ ने दसम की बाणी ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच। सो आपां अज जिहड़ा एक पक्ष लैके चले हैं भी आ भी नहीं है साडा, आ भी साडा नहीं है। सो वो मैं कहना उहदे लई टाइम जरूर दिओ, स्टडी जरूर करो। बहुत चीज़ां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਇੱਕ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਗਏ ਏਕ ਭਏ ਏਕ ਫਿਰ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਪਦੀ ਮਨੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਈਆ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਵ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਕਿ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਜੂਝੇਗਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।